हस्ते जलमादाय जमणात्मा पाणी राखिए। विष्णु राज्ञया कृतमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वन्मन्दिरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतजी कच्छमण्डले नारायण सरोवर कोटिस्वरतीर्थान्तर्गतः रापरग्रामे श्री मानव सेवा प्रसार नामस्य आश्रमे विक्रम संवत नवसप्तति विक्रम संवत 80 सहस्राब्दिके राक्षस नाम संवत्सरे दक्षिणायने गते श्री सूर्ये मासोत्तम मासे पुण्य पवित्रकारी श्री दामोदर मासे कार्तिक मासे शुभे धवल पक्षीय दशम्यां द्वितीयवार श्रेष्ठ चारः तमरु गोत्र बोली जाना भिन्न भिन्न गोत्रोत्पन्नो आहानु आत्मजः बधाई पोतपोतानुं नाम बोली जाओ। रसिकलाल वर्मणः चंदनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां परिकल्पयामि। ओम त्वां गंधर्वा अघनं त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्म्यादमुच्यत अक्षण्णमे मदन्दयव प्रिया अधोगत अस्तोगत स्वभानो विभ्रान्विष्टया मदिजो जान्विन्द्रदे हरिः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चन्दनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां परिकल्पयामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
वै संपूज्य जय काना प्रभु नटवर नंदलाला मीठे मोरली वाड़ा मीठे मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा नंद यशोदा गे वैकुंठ उतार्यो वाले वैकुंठ उतार्यो काली अमर गण के धा काली अमर गण के धा गायो ने चारी ओम जय गाना काड़ा कामण गारा काल कामण बहु कीधा प्रभु कामण बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चिर चोरी लीधा ओम जय काना काड़ा गुण गनो तुझ पार कहता नहीं आवे वाला कहता नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे नित शृंगारे ओम जय गाना काड़ा ओम जय गाना काड़ा करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मंगलाराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं सप्तास्यासन्नपरिधयश्रीः सप्तसमीरः कृताः देवाय दिनन्दनवान औदन्पुरुगं वसुं मन्त्राभ्यां हस्ताभ्यां देववन्दनं प्रतिदेववन्दनं स्वत्माभिवन्दनं दे हस्तौ प्रक्षाल्य आरती भगवान ने आप्या बाद पोते आरती लेली हस्ताभ्यां देववन्दनं प्रतिदेववन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य अंजलो पुष्पमादाय अंजलो पुष्पमादाय हाथ जोड़ी भगवान ने मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करिए ते हनागम महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम् एष ते भगवच्चरणे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवत भगवान चरणों ની અંદર પુષ્પ અર્પણ કરીએ બોલીએ ભાગવત ભગવાન की जय नौमीड्यते प्रभुषे दडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिविच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुं लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
कथा शुरू करिए पहला एक जाहेरात मानव धर्म प्रसार संकुल में जे भाई बहनों धर्म प्रेमी भाई बहनों हाजर होय तो सही कथा मंडप में आवे कथा की शुरुआत करवा जई रह्या छीए। तो आजनी कथा की शुरुआत આપણે દરરોજ માનવ ધર્મ પ્રસારની આરતીથી કરશું, પ્રાર્થનાથી કરશું। તો માનવ ધર્મની પ્રાર્થના માટે હું ગાજુપુરથી પધારેલ સેવક ભાઈઓને વિનંતી કરીશ। मैं आपको विनंती करता हूं आप आइए और मानव धर्म की प्रार्थना का गान करिए। गाजीपुर से पधारे हुए सेवक भाइयों। द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषदीन दूर रहे। पाखंड झूठ अन्याय से निषदीन दूर रहे। सुधा रस बरसावे जीवन हो शुद्ध सरल अपना सूचि प्रेम सुधा रस बरसावे। मर्यादा का प्रभु दो जावे। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। में दो दया निधे करतव्य मार्ग पर डाट जावे। शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। श्री महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
परम पूज्य शुक्ला जी महाराज, भूदेवों, साधु संतों, आप सौ धर्मानुरागी भाई बहनों, श्रीमद् भागवत कथा जी बीजा दिवसे कथा प्रारंभ थवा जई रही है। जीवन में आ बधा अनुष्ठानों पछी मेळववानुं शुं छे? गई काले बात थई, तमारे अमारी पासे सगवड़ो हशे तेथी शांति ने सुख नहीं मळे, समझण थी मळशे, अनुभव कहे छे। एटले पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, आ आखा जगत गुण अने दोष थी भरेलू छे। संत हंस गुण गही पै परिहरी बार विकार, एमांथी जे सारू होय ई पकड़वानी अमने तमने शक्ति मळे, ए समझण मळे। गीताजी में भगवाने कहूं छे, अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थतामसी। जे बधा ज दृश्यों ने प्रसंगों ने विपरीत करीने जोतुं होय, ऊंधुं ज देखतुं होय, सारू एने देखातुं ज ना होय, ए तामसी बुद्धि छे। अमने खराब में खराब कोई होय ज नहीं, पण अमने कहीं देखाय ज नहीं। आ पॉजिटिविटी है, आ सकारात्मकता है। प्रसंगो एना ई ज रहेशे, जोवानी दृष्टि बदलाई जशे। अहिल्या ने श्राप थयुं, पत्थर थई जा, पत्थर थया। वर्षों पछी भगवान मळ्या त्यारे अहिल्याजी एम कहे छे कि मने एक गलतफहमी हती, एक भ्रांति हती कि मने श्राप आपवामां आवेलो, पण आजे समजाय छे श्राप नहोतो, ए तो मारा माटे आशीर्वाद हतो। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, घटना ना बदलाणी, अहिल्याजी नी सोच बदलाई गई। आ बधाए आश्रमना सेवक छो। अमारो एक मिशन छे, ए मिशन एटले कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो। जीवन में सहनशीलता, दीनता अने प्रेमनी प्राप्ति थाय। आ वस्तु देखावानी छे। दीनता अमने शुं खबर पड़े तमारामां ईश्वरनी प्राप्ति थई छे, तमे ईश्वरमय छो, एनुं अमने लक्षण शुं? ए समाजने देखाशे तमारामां निर्भिमानिता केटली छे, अहंकार शून्यता केटली छे। तमे सहनशील केटला छो, सहन करता शीखવું પડે। अने प्रेम, प्रेम थी मोटું कोई तत्व नहीं। ज्यां प्रेमનું साम्राज्य होय, एना जीवन में कोई दिवस दुखनी अनुभूति न थाय। घटनाओं तो थशे, अने भगवानना भजन करिए के सत्संग करिए तो एनो मतलब के नहीं कि तमारे कने बहु पैसो थई जाए। एनो मतलब एम नहीं कि तमे चूंटणी जीती जशो, तमे धारासभ्य थई जशो, तमे वडाप्रधान थई जशो, एवुं कंई नथी। भगवानना भजननो फळ अगर जो पैसो होत तो वधुमां वधु पैसा नरसिंह मेहता पासे होवा जोईए, पण एवुं देखातुं नथी। एटले तो शुं मळे? अमने तमने दिव्य प्रेमनी प्राप्ति थाय। भगवान कृष्ण प्रेमना स्वरूप छे। तो श्री महाराज जी ने आगळे आपणे हवे एमना मुखारबिंदे भगवत चर्चा सांभळीशुं अने कृष्ण प्रेमने अमने तमने प्राप्ति थाय एवी प्रार्थना करशुं। रसेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वद्या सर्ववन्द्या च
વૃંદાવન વિહારિણી વૃંદારાધ્યા રમાશેષ ગોપી મંડલ પૂજિતા સત્ય સત્ય પરા સત્ય શ્રી કૃષ્ણ વલ્લભા વૃષભાનુસુતા ગોપી મૂલ પ્રકૃતિ ઈશ્વરી ગંધર્વારાધિકા રમ્યા रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परता पूर्ण पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदान नित्यम् भवव्याधि विनाशिनी अथ श्री दामोदर स्तोत्रम् करारविन्देन पदारविन्दम् उपारविन्दे भटस्य पटस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे पिब स्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे गृहे गोपवधू कदम सर्वे मिले समवाप्ययो पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवे
હંસયાના નિજે મન વિષ્ણુ પ્રવદંતી મધ્યા તે નિશ્ચિતમ મયતામૃતં ગોવિંદ દામોદર માધવે જીવે સદૈવં ભજ સુંદરામ અમન કૃષ્ણસ્ય મનોહરા સમસ્ત વિનાશનાય ગોવિંદ દામોદર માધવે सुखवसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे कृष्ण राधा हरे गोपेश गोपाल गो हरे धन्यनाथ विष्णु अमृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवे रसाग्नि मधुर प्रियात्मं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहिमे समागते दण्डधरे वक्तव्यमेवं मधुरं सुवर्या गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दादाने सहजे गोलोक संचरे श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमंत महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भगवान श्री वेदव्यास मुनि की जय। भगवान शुकदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित राजन की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला रे भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला रे भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला रे भज मन गोविंद गोपाला। शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला। गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे भज मन गुरुजी दयाला। राधे गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला रे भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला रे भज मन गोविंद गोपाला। शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला शिवजी कृपाला रे भज मन शिवजी कृपाला। गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला रे भज मन गुरुजी दयाला दयाला गुरुजी दयाला गुरुजी दयाला
वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरता अर्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्मरुराय आदिकवये मोहयन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं सत्यं परं बोलिए भागवत भगवान की जय। आवो બધા સાથે મળી પરમ પિતા પરમેશ્વર પરબ્રહ્મ વૈકુંઠાધિપતિ શ્રી હરિનારાયણ જે કથા પરમ કલ્યાણકારિણી છે, મંગલકારિણી, મોક્ષદાયિની, જન્મ જન્માંતરથી અને એમાં આ કલિયુગના સંસર્ગથી કલુષિત થયેલું મેલું થયેલું આ મન એને શુદ્ધ કરવા વાળી કર્ણરંધ્રથી હૃદયમાં પ્રવેશ કરી ભગવત કૃપાની અનુભૂતિ કરવા વાળી આ ભાગવતજીની કથામાં સ્નાન પાન કરીને આપણે આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીએ। આવું પાવન પવિત્ર સ્થાન અને જેમાં ભગવાન શ્રી રામ, जानकीजी तथा सद्गुरु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव અને એમાં શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ તેમજ પંચકુંડીય શ્રી રામ મહાયજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે। જેમાં મહાપુરુષોની સંતોની હાજરી मंडलेश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी बाप जी, समस्त संतगण અને આપ સૌ પધારેલ ભગવાનના વહાલા ભક્તો,
આપણે બધાએ ડૂબીને ભગવત કૃપાનો અનુભવ કરીએ, આપણા જીવનને ધન્ય અને સફળ બનાવીએ. આ કલિકાલની અંદર બસ કથા જે છે, કીર્તન છે, કે જે માનવ જીવન માટે શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ એમ સંતો અને શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે. ભાગવતજીની કથા મહાપુરુષો કહે છે કે આ એક ફિલ્ટર છે. જેમ ફિલ્ટરમાં પાણી જાય ને, એમાં અનેક પ્રકારના TDS વધારે હોય, કોઈ કીટાણુ હોય, રોગ હોય, પણ એ ફિલ્ટર શું કરે, એને શુદ્ધ કરી નાખે, એના TDS પણ ઓછા કરી નાખે, જેથી રોગ ન થાય. એમ આ ભાગવત એક એવું ફિલ્ટર છે કે આપણે બધા એમાં બેસશું, આપણામાં કામ હશે ને તો એ ક્રોધ હશે તો એ ક્રોધનું ફિલ્ટર થઈ જશે અને પ્રેમમાં પરિણિત થઈ જશે. ભૌતિક વાસના એ આધ્યાત્મિક વાસના બની જશે. જે ભાગવતજીની પૂજા કરે છે, જે ભાગવતજીની પરિક્રમા કરે છે, એને સંસારની 84 યોનિમાં પરિક્રમા કરવી પડતી નથી. ભાગવતજી કહે છે કે પરમાત્મા સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે સત સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. સતનો અર્થ થાય છે શાશ્વત. સત એટલે નિત્ય, સત એટલે પરમાનન્ટ, કાયમને માટે. આ ભગવાન સત છે. અને એવું નથી કે અમુક સમય હોય ને અમુક સમય ન હોય, અમુક કાળમાં હોય, અમુક યુગમાં હોય અને બીજા યુગમાં ન હોય, એમ પણ નથી. ભગવાન એવું પણ નથી કે તીર્થોમાં છે, મંદિરોમાં છે, બીજી ક્યાંય નથી, એમ પણ નથી. જે તીર્થમાં છે, જે મંદિરમાં છે, તે આપણા ગામમાં પણ છે, આપણા ઘરમાં પણ છે અને આપણા હૃદયમાં પણ છે. એ સર્વત્ર છે. અને એ અમુક સમય માટે ન હોય, કાયમને માટે હોય. કદાચ સૂરજ અને ચાંદ પણ ન હોય, પણ પરમાત્મા હોય સત્ય સ્વરૂપમાં. કેમ કે આ જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે, યદ દ્રષ્ટમ તદ નષ્ટમ, બધું જ નષ્ટ થવાનું છે. તો શાશ્વત કોણ છે કે જેનો નાશ પણ નથી? અને એકમાત્ર એ પરમાત્મા છે, પરબ્રહ્મ શ્રી હરિ. અને જે સમસ્ત જગ્યાએ રહેતા હોય, જે આખા જગતને બનાવતા હોય, એને આપણે શું બનાવશું? बनाता है दुनिया को वो, उसे हम क्या बनाएंगे? અને એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને કોઈ એક જગ્યાએ રાખી ન શકાય. એ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. એને સત કહેવાય. સત સચ્ચિદાનંદ જે છે, એમાંનું જે સત્ય છે, શબ્દ છે, એ શાશ્વત છે, સર્વત્ર છે, અબાધિત છે. અને એને કોઈ કાળના શબ્દમાં પણ પકડી ન શકાય. યુગ યુગથી. અને એને કોઈ તીર્થમાં પણ ના રાખી શકાય, વૈકુંઠમાં પણ ન રાખી શકાય, એમ પણ ન કહી શકાય કે મંદિરમાં છે, એ પણ નહીં. દરેક જગ્યાએ છે અને જે આપણા અંદર પણ છે. સંત કબીરજી કહે છે ને कि मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं. नहीं रहूं मैं अवध द्वारिका, न काशी कैलाश में. नहीं रहूं मैं अवध
अयोध्या द्वारिका न काशी कैलाश में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। પણ આપણી શું દશા થાય છે કે ભગવાનને બહારે શોધવા જઈએ છીએ, બારે શોધવા જઈએ છીએ એનો અર્થ એમ નથી કે બારે નથી, બારે તો છે જ, પણ એ કહે છે કે હું તમારી અંદર પણ છું. મહાપુરુષ મુક્તાનંદ સ્વામી એમ કહે છે કે આપકો વંદો, आपको पूजो, आपको स्मरो, आप में आपका राम आप होकर रम रहा है. ईश्वर सर्वभूतेषु, दिल में है बसती, दिल में बसती है तस्वीर यार की, दिल में बसती है तस्वीर यार की, जब चाहा नजर झुकाई और देख ली. जहां देखो वही मौजूद है मेरा ये कृष्ण प्यारा है, जहां देखो वहां मौजूद है, उसी का नूर है सब में और वही सब में समाया है. એ સત સ્વરૂપ છે પરમાત્મા, અને એ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. એક જણો મંદિરમાં જતો હતો, જળ ચડાવવા. પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો? કે જળ ચડાવવા જાઉં છું. કોઈ તેલ ચડાવવા જાય, કોઈ જલ ચડાવવા જાય. તો એક ભક્ત હૃદયનો કારીગર હતો, એણે પૂછ્યું કે બાજુમાં એક પથ્થર હતો, એ કે આ પથ્થર ઉપર જળ ચડાવી દો ને, મંદિરમાં ક્યાં જાઓ છો? તો કે પથ્થર પર થોડી જળ ચડાવાય, જળ તો મંદિરમાં જઈને ચડાવાય, પથ્થર ઉપર શું ચડાવવું? એ કેમ? મંદિરમાં ભગવાન છે, પથ્થરમાં તો કે નથી, આ તો પથ્થર છે. હોશિયાર કારીગર હતો, એને ટાંચણો લઈને ટકણા કરી આમ આમ કરી થોડું ગણ મારી એનામાંથી શિવલિંગ બનાવી નાખી. કીધું હવે જલ ચડાવો? તો કે આ તો શિવલિંગ છે. તો ઉપર જલ ચડાવી દીધું. કહેવાનો ભાવ છે કે હર પથ્થરમાં દરેક જગ્યાએ પરમાત્મા વસેલા છે. માત્ર જરૂર છે આપણી દ્રષ્ટિની. સમુદ્રમાં જે કંઈ દેખાય છે, સમુદ્ર છે, પથ્થર છે, નદી છે, વૃક્ષો છે, પર્વતો છે, બધે જ પરમાત્મા સર્વત્ર સત સ્વરૂપે ભગવાન રહેલા છે. ભાગવતમાં તો કથા છે કે ભક્ત પ્રહલાદને કાષ્ટના સ્તંભમાંથી ભગવાન નૃસિંહ પ્રગટ થાય છે, એને એમાંય ભગવાન દેખાય છે. જ્યારે હિરણ્યાકશ્યપ બહુ ક્રોધે થયો ને, તો એના સિપાહીઓને કહ્યું કે આ પ્રહલાદ છે ને મારો પુત્ર નથી, મારો શત્રુ બનીને આવ્યો છે, એનો વધ કરી નાખો. તો લોકો પાસે ખડગ છે, ખડગ ખેંચવા લાગ્યા. તો પ્રહલાદ ખડગમાં દ્રષ્ટિ કરે છે, તો ખડગની અંદર પણ એને નારાયણના દર્શન થાય છે. આવી જેની ભાવના હોય એને કોણ મારી શકે? जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय, पर जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बाको. ભાગવતની કથા શું કરે? આપણાને આવી એક દ્રષ્ટિ આપે છે કે ઈશ્વર સર્વત્ર છે, બધું જ ભગવાન છે, અને ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે. એને ચિદ સ્વરૂપ કહેવાય. સત સ્વરૂપે સર્વત્ર છે, ચિદ સ્વરૂપે આપણી અંદર છે. સત ચિદ આનંદ, ચિદ છે તે આપણી અંદર છે. कौन से मंदिर में जाऊं सखी मैं तो घट में कृष्ण मनाऊं. मीरा कहती
कौन से मंदिर में जाऊं, सखीरी में तो घट में कृष्ण मना, सखीरी में तो घट में कृष्ण मना, सखीरी में तो घट में कृष्ण मना, सखीरी में तो घट में कृष्ण मना। मीरा कहे कौन से मंदिर में जाऊं, मैं तो मेरे घट में ही कृष्ण को देख लेती हूँ। रोम रोम में रमा राम देख लेती थी, रोम रोम में रमा राम देख लेती थी। न जाने कौन सा काजल लगाया था मीरा ने कि नेत्र बंद करके कन्हैया को देख लेती थी, नेत्र बंद करके कृष्ण को देख लेती थी। सखीरी में तो घट में कृष्ण मना, सखीरी में तो घट में कृष्ण मना। ભાગવતની કથા બહારની તો યાત્રા કરાવે છે પણ આપણા અંદરની પણ યાત્રા કરાવે છે। જેને બહાર શોધો છો એ આપણી અંદરે છે અને એવું નથી કે અંદર છે ને બહાર નથી, બહાર પણ છે અને અંદર પણ છે। એ ભગવાનનું બહાર છે એ સત સ્વરૂપ છે, અંદર છે એ ચિત્ત સ્વરૂપ છે અને સત્સંગની અંદર આનંદ સ્વરૂપ છે। કથામાં કીર્તનમાં આપણે જ્યારે જઈએ છીએ એ શેના માટે? કથામાં જઈએ, કીર્તનમાં જઈએ ને એને ભગવાનનો આનંદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય। કથામાં બહુ આનંદ આવે, કીર્તન કરીએ તો આનંદ આવે। તો કથા કીર્તનમાં ભગવાન આનંદ રૂપે રહેલા છે અને એ આનંદ આપણી અંદર છે। માટે ભાગવતજીનો ખૂબ સહયોગ કરો, આશરો કરો। ભાગવતજી કાળનો નાશ કરનારી આ કથા છે અને એતસ્માદ પરમ કિંચિન મનઃ શુદ્ધ્યેન વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે। મનને શુદ્ધ કરવા વાળી આનાથી બીજું કોઈ તત્વ છે નહીં। આ કથા એવી છે કે ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા છે। ભાગવતનો પ્રારંભ વંદનથી થાય છે અને ભાગવતનો જે છેલ્લો 18,000મો શ્લોક છે ને, નમામિ હરિમ પરમ, એ પણ વંદનમાં જ છે। એનો અર્થ કે બે વંદનની વચ્ચે આખો ગ્રંથ રહેલો છે। ભાગવતજી એને સમજાય છે કે જેનું હૃદય શુદ્ધ છે અને જે દરેકને વંદન કરે છે, નમ્ર બનાવે છે ભાગવતની કથા। અહીંયા દરેકને વંદન કરો, ભાગવતજીને વંદન કરો, સંતોને વંદન કરો, ભૂદેવોને પ્રણામ કરો, આપસમાં દરેકને એકબીજાને આપણે વંદન કરીએ। આ વંદનથી સમજનારો આ ગ્રંથ છે। નરસિંહ મહેતા ગાયને કહેતા હતા કે સકલ લોકમાં સહુને વંદે, નિંદા ન કરીએ કે सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करिए के वाच काच मन निश्चल राखे, जन जन धन तेरी रे, सकल लोक मां सौने। દરેકને વંદન કરવાની ઈચ્છા થાય તો માનો કે આપણી ઉપર આપણા સદગુરુની અથવા આપણે જેને માનીએ છીએ ભગવાનની કૃપા ઉતરતી જાય છે। દરેકને વંદન કરે। વંદન જ છે કે જે પરમાત્માને બંધનમાં મૂકે છે। આખા જગતના બ્રહ્માંડના માલિકને કોણ બાંધી શકે? એ એકમાત્ર ભક્તિના બંધનમાં આવે છે।
અને વંદન એ જ કરી શકે કે જે નિરઅહંકારી થયો, અભિમાન છૂટ્યું જેનું, એ જ વંદન કરી શકે. અને જ્યાં સુધી અભિમાન છે ત્યાં સુધી પ્રભુ ક્યાં સમજાય છે? પણ જ્યારે આપણે ચૂકીએ છીએ ત્યારે માનવું એ અહંકાર ગયો, અને અહંકાર ગયો મહાન ભાગ્યશાળી થઈ ગયો માણસ. એ સાચો સાધક છે, એ ભક્ત છે. તો ભાગવતજીનો પ્રારંભ વંદનથી થાય. ભગવાનને વંદન કરીએ, રાધાજીની સાથે આપણે વંદન કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ એનો અર્થ થાય શ્રી માની રાધા. આ ગ્રંથમાં રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું કંઈ છે જ નહીં. એના શ્લોકે શ્લોકે રાધા અને કૃષ્ણ રહેલા છે. એક જણ ગુરુદેવ પાસે ગયો. પોતાના ગુરુદેવ પાસે જઈ, ગુરુદેવ ભાગવતજીની નિત્ય કથા કરે, નિત્ય ભાગવતમાં રહે. એને થયું, ગુરુદેવ મારે ભાગવતજીનું ગુણગાન ગાવા છે, ભાગવત કથાઓ કરવી છે અને એના ગુણગાન ગાવા છે, મને ભાગવતનો અભ્યાસ કરાવો. ગુરુદેવ કહ્યું, જો ભાઈ અભ્યાસ શરૂ કરીએ ને એના પહેલા આ ભાગવત છે ને એ ક્યારેય વાંચ્યું છે કે નહીં? તો એક કામ કરો, ભાગવત સાક્ષાત રાધા કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. એના શ્લોક શ્લોકમાં રાધા કૃષ્ણ રહેલા છે. તો તમે એને એક વખત, બે વખત, 3 વખત એને વાંચો, એનું પાઠ કરો, એનું દર્શન કરો, અને પછી આપણે પ્રારંભ કરીએ ગ્રંથ ભણવાનું. જી ગુરુદેવ. વંદન કરીને એ ભક્ત જતો રહ્યો. પછી 1 વર્ષ પછી પાછો આવ્યો. પછી પૂછ્યું કે બેટા અભ્યાસ કર્યો, ભાગવત ઉગાડ્યું, દર્શન કર્યા, ચિંતન મનન કર્યું? કે ગુરુદેવ શું વાંચું, શું ચિંતન મનન કરું? આપે કહ્યું કે ભાગવતજીના જેટલા પણ શ્લોકો છે, જે કંઈ છે, રાધા કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. તો જ્યારે હું ભાગવત ઉગાડું છું ને તો મને એનામાં રાધા અને કૃષ્ણ વિના બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી. બીજું કંઈ દેખાતું નથી. મને કોઈ અક્ષર નથી દેખાતા, મને રાધા અને કૃષ્ણ જ દેખાય છે. ગુરુદેવે કહ્યું, બેટા તું જ સાચો ભાગવત ભણી શક્યો છો, તારું જ ભાગવત સાચું છે. એમ શ્લોકે શ્લોકે રાધા અને કૃષ્ણ રહેલા છે. અને આવા દિવ્ય ગ્રંથનો જે આશ્રય કરે છે, જેને ભગવાન સુખદેવજી જેવા યોગીએ ગાયો છે. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આચુહા પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવો વિનેયો સ્ત્વં સર્વભૂત હૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. એવા ભગવાન સુખદેવ જેવાય આ ગ્રંથ જેની દ્રષ્ટિ બ્રહ્માકાર છે, જેને ઈશ્વર વિના, બ્રહ્મ વિના કંઈ દેખાતું જ નથી, એવા મહાયોગી આ ભાગવતની કથા કરે છે. જે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મમાં રમનારા હતા. સગુણ સાકાર નિષ્ઠા ન હતી સુખદેવજીની. નિર્ગુણ નિરાકાર, બસ પોતે બ્રહ્મ સ્વરૂપ. દ્રષ્ટિ ઉગાડે તો બધું જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ. એવા મહાયોગી આ કથા કરે છે. શ્રી રાધા સહિત આપણે વંદન કરીએ છીએ. ભાગવતજીમાં પ્રશ્નો કર્યા છે કે માયા શું છે, કથાનો સાર શું છે, વિવેક શું છે, મોહ કોને કહેવાય, ક્લેશ, પ્રેમ, આવા 7 પ્રશ્નો કર્યા છે. એના ઉત્તર સ્વરૂપમાં સૂતજી મહારાજે આ કથાનો પ્રારંભ નૈમિષારણ્યની ભૂમિ ઉપર કર્યો છે. આ કથાના બધા લાયક હોય કે ન હોય, કેમ કે આ કથા ભગવાન સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવી. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ
ની પાસે સુખદેવજી જ્યારે કથા કરવા આવ્યા એટલે એમને થયું કે આ બધા જીવ લાયક છે કે નહીં. જો લાયક નહીં હોય ને હું કથા આપનું રસપાન પીવડાવીશ તો એ કથાનું અપમાન કહેવાશે, અને જો લાયક હશે ને નહીં પીવડાવું તો હું અવસર ચૂકી જઈશ. અધિકારી જીવને સત્સંગ મળે, કથા મળે તો એનો મહિમા સચવાય છે. મેં ગંગા સતી એક ભજનમાં ગાયું છે, હે કુપાત્ર ની આગળ વસ્તુ નવાવીએ પાનબાઈ, સમજીને રહ્યા ત્યારે હેજી સમજીને રહીએ ત્યારે મૂર્ખ નરને હિરલો લાદ્યો, ઓળખ્યો નહીં એંધાણે. મૂર્ખ નરને હિરલો લાદ્યો, ઓળખ્યો નહીં એંધાણે. ઓળખ્યા વિના રહ્યો પાધરમાં ઓલા પથરાના પ્રમાણે. પારખું મળે ને અરે હરિજન મારા હીરાની ગાંઠણી, હરિજન મારા હીરાની ગાંઠડી, જ્યાં ત્યાં તું મત ખોલ. કોઈ મળશે એવા હીરાના પારખું તો હરે રે એ તો લેશે મોંઘે મોલ. કોઈ મળશે હીરાના પારખું, હરે રે એ તો લેશે મોંઘે. અને ભગવાનનો નામનો જે રસ છે એટલો સસ્તો થોડી હોય છે. તો કેમ કે ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं. આપણે માનીએ સસ્તું સસ્તું એટલું સસ્તું નથી હોતું. ये तो प्रेम की बात है. ક્યારેક ક્યારેક બહુ સસ્તું મળતું હોય ને તો આપણને એની કદર નથી થઈ શકતી. એટલે કહે છે ઉદ્ધવજીને ગોપીઓ કહે છે, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है. यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा. सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है. ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ओ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है,
सागर में चढ़ता नहीं चढ़ जाए उतरता नहीं है चढ़ता है उतरता नहीं है ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस में नहीं है बंदगी तेरे बस में नहीं बंदगी तेरे बस में नहीं बंदगी तेरे बस में नहीं बस में तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत अनेक जन्मो जन्मना પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે આવી કથા સાંભળવાનો આપણને અવસર મળે છે આ એટલું સસ્તું નથી એટલું સરળ પણ નથી નહીં તો વ્યાસ નારાયણને આવા શ્લોકો શા માટે લખવા પડે જો બહુ સરળ હોત તો રામાયણમાં પણ તુલસીદાસજી મહારાજ રામકથાને જેમ કે આપણું એક માન સરોવર છે ને માન સરોવરની યાત્રા કરો તો બહુ કઠિન છે કે અનેક પર્વતો હોય બધું ઓળંગીને જવું પડે કેટલીક નદીઓ આવે જંગલો આવે પર્વતો આવે આ બધા ઓળંગીને જવું પડે એ માન સરોવર જાય તો માન સરોવર જવામાં શરીરનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું જોઈએ માન સરોવર જઈએ કેટલું ઓળંગવું પડે બધું અને ઘણી વખત ત્યાં પહોંચી ગયા પછી પણ મુશ્કેલી થાય ત્યાંય તબિયત બગડી જાય એમ આ કથાને તુલસીદાસજી મહારાજ માનસ સરોવર કહે છે જેમ માન સરોવર સુધી પહોંચવું કઠિન છે ને એમ આ માનસ સરોવર એટલે કે આ કથા સુધી પણ પહોંચવું બહુ કઠિન છે કોઈ ભાગ્યશાળી જીવો જ અહીં સુધી પહોંચી શકતા હોય છે બધા માટે સુલભ નથી આ દુર્લભ એવ કથા અલૌકિક બહુ ઓછા જીવો પહોંચી શકે કથામાં તેથી માનસમાં કહ્યું છે ગૃહ કારજના ના જંજાલ ગૃહ કારજના ગૃહ કારજના ના જંજાલ ગૃહ કારજના આપણે નક્કી કરી રાખ્યું હોય કે 7 દિવસ રજા લઈને બેઠા હોઈએ નક્કી કરીએ કે 7 દિવસ તો આ યજ્ઞ કરશું દર્શન કરશું ઉત્સવ બધા મનાવશું પ્રતિષ્ઠામાં પણ રહીશું બધું જ નક્કી કર્યું હોય 7 દિવસ કથા પણ સાંભળશું અતિ દુર્લભ કથા છે ભાગવત કે ચલો આ જશું તો કંઈક ઉર્જા મળશે અનુભૂતિ થશે એવું સમજી જાય 7 દિવસ પણ કોઈ એવું ગમે ત્યાંથી કામ આવી પડે ને ગામ છોડવું પડે બોલો ગામ છોડીને જવું પડે નહીં તો નક્કી કરી રાખ્યું બધું કોઈને કોઈ એવા કામ આવી જાય કોઈને કોઈ એવા સંજોગો આવી જાય એનું નામ છે ગૃહ કારજ નાના જંજાલા એટલા બધા કોઈ કામ આવે જવું છે કથામાં પણ કોઈ બીજું કામ આવી જાય કોઈ ક્યાંય ઈચ્છા થાય કે ચાલો કોઈ વ્યવહારિક કામ આવી જાય કોઈ બીજું કાર્ય આવી જાય પણ યાત્રા કથા સુધી ન પહોંચી શકે તુલસીજી પણ કહે છે
ગૃહ કારજ નાના જંજાલા એ અતિ દુર્ગમ શૈલ વિશાલા તે અતિ દુર્ગમ શૈલ વિશાલા માનસરોવરમાં જે મોટા મોટા પર્વતો આવે ને ઓળંગવા મુશ્કેલ થાય, એમ આ સંસારના કામકાજો વ્યવહારો એટલા બધા હોય કે એ બધા પર્વત છે, એ શૈલ છે. એટલા બધા વ્યવહારોમાં ફસાયેલા હોઈએ, એટલા બધા કાર્યોમાં ફસાયેલા હોઈએ અને એનામાંથી નીકળીને જવું પડે. એ આપણા બધા પર્વત છે, શૈલ છે. નક્કી કરી રાખ્યું. નદી કુતર્ક ભયંકર નાના, નદી કુતર્ક ભયંકર. અને એમાંય તમે જ્યારે જાઓ, કોઈ યાત્રા કરો, સત્સંગમાં આવો, કથામાં આવો, બજારમાંથી શેરીમાંથી જ્યારે નીકળો તો જેમ જંગલમાં તમે જાઓ ને, તો જંગલમાં ઘણા બધા હિંસક પશુઓ પણ હોય કે જેનાથી બચી બચીને જવું પડે. એ પશુઓ એમ તમે સત્સંગમાં જ્યારે આવો અને એવા રસ્તેથી જ્યારે ઘરની બહારેથી આમ પસાર થાવ, સંસાર આખો જંગલ છે અને એનામાંથી પસાર થાવ કથા સાંભળવા માટે, તો ઘણાય રસ્તામાં બેઠા હોય અને એવું પણ કડવા કડવા વેણ બોલે કે જુઓ તો ખરા આ ભગતડાઓ બધા જાય છે, નીકળ્યા ભગતડાઓ. ઓહો જુઓ તો ખરા, ભક્તિ કઈ ફાટી નીકળી છે ને ભક્તિ તો હમણાં. આવા કડવા, એ હિંસા પશુ સમાન આવી કડવી વેણો પણ લોકો સાંભળે છે. આ બધું કઠિન છે, આ બધા માર્ગો છે, પર્વતો છે. તર્ક વિતર્ક થાય અને બસ બધાયથી બચી બચી કથા મંડપ સુધી પહોંચવું પડે અથવા એ માન સરોવર પહોંચવું પડે. અને માન સરોવર પહોંચી જાય ને ઘણી વખત સ્નાન કરવું હોય તો ન થાય, કારણ કે શરદી થઈ જાય, તો શરદી થઈ જાય, માન સરોવરથી તાવ આવી જાય, પહોંચ્યા છતાં પણ રહી જઈએ. એમ આ માનસ સરોવર, આ કથા છે, એ પણ એક માન સરોવર છે. અહીંયા પહોંચી પણ જાય ઘણા લોકો, અને પહોંચ્યા પછી ઊંઘ આવી જાય તો સૂઈ જાય ઘણા, તો એ શરદી થઈ ગઈ કહેવાય, એ તાવ આવ્યો કહેવાય. પહોંચ્યા છતાં પણ શરદી થઈ જાય, ઊંઘ આવી જાય. ગૃહ કારજ નાના જંજાલા, ગૃહ કારજ નાના જંજાલા. આ સિદ્ધાંત આપણા માટે તો ભગવાને ખૂબ કૃપા કરી, એટલે તો તમે બધા અહીંયા આવી ગયા, પાવન સ્થાનની અંદર બેઠા છો બધા. જ્યાં કને મહાદેવ બિરાજે છે, જ્યાં માનવ ધર્મ પ્રસાર ના કાર્યો થઈ રહ્યા છે. દેવ બનવાની આમે ચિંતા ન કરવી જોઈએ, માનવ બનવાની ચિંતા કરવી છે. દેવ તો નહીં બનવું, તે બનવાનું છે. આપણે ક્યાં જશું? આપણે દેવ તો બનવાના જ છીએ એક દિવસ, બન્યા વિના છૂટકો જ નથી. નહીં કાગળ લખતા પછી છોકરાઓ અમારા પિતાશ્રી, અમારા માતુશ્રી ફલાણા દિવસે દેવ થઈ ગયા. દેવ તો થવાનું જ છે, પણ દેવ થવા કરતા પહેલે માનવ બની જઈએ, મનુષ્ય બનીએ, માનવ બનીએ. इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा. इंसान को इंसान से हो भाईचारा, हमारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा.
लेने से कुछ देने में है सुख है ज्यादा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। कुछ लेने से कुछ देने में है सुख है ज्यादा। सुखदेव जी महाराज ने कહેવા લાગ્યા, ગુરુદેવ આ પરીક્ષિત રાજા માટે આપ કથા કરવા અહીં આવ્યા છો, કેમ કે પરીક્ષિત રાજાને મૃત્યુનો ભય છે ને, કે 7મે દિવસે તક્ષક કરડશે, અને એનું મોત સામે દેખાય છે, મૃત્યુ દેખાય છે, ગભરાય છે. પણ મહારાજ આ અમારા સ્વર્ગનું અમૃત છે, કે આપણે રાજાને પીવડાવી દઈએ તો રાજાનું પછી મૃત્યુ નહીં થાય, કેમ કે અમૃત જેને મળે એનું મૃત્યુ ક્યાંથી? સ્વર્ગના અમૃત દેવો અમૃત પાન કરે છે, તેથી તેઓ અમર છે. અને મહારાજ એક કામ કરો, અમૃત છે અમે રાજાને આપીએ, અને આ કથા સંભળાવવા તમે આવ્યા છો ને એમને, એ કથા તમે અમને સંભળાવી દો, રાજાને અમૃત આપી દો, એટલે રાજાનું કામ પૂરું, કથા રસ અમને આપો. સુખદેવજીને આ ઠીક ન લાગ્યું, પણ છતાંય પરીક્ષા કરી. એક કામ કરો, રાજાને જ પૂછી જુઓ કે અમૃત કયું પીવું છે, સ્વર્ગનું અમૃત પીવું છે કે કથાનું અમૃત પીવું છે, અને આમે એની પરીક્ષા થઈ જશે. મહારાજને વાત કરવામાં આવી તો મહારાજ પરીક્ષિત કહેને લગે कि हे देवलोक, मैं हमारे गुरु से हम पूछ के देखें. सुखदेव जी महाराज से पूछा गया, गुरुदेव स्वर्ग का अमृत क्या है और कथा का अमृत क्या है? इन दोनों के बीच का भेद क्या है, रहस्य क्या है? तब भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, यदि तुमने स्वर्ग का अमृत का पान कर लिया तो ये जो 7 दिन के बाद जो मृत्यु आने वाली है वो मृत्यु ठहर जाएगी, क्योंकि तुम अमर हो जाओगे. जो स्वर्ग का अमृत पीता है, पान करता है, वो अमर बन जाता है, मृत्यु उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाती. और महाराज गुरुदेव, यदि मैंने स्वर्ग का अमृत का पान न किया और मैंने कथा अमृत का पान किया तो कहवा लाग्या कि राजा, तू तो अमर थई जईश, पर तारी पेढ़ीओ पर अमर थई जशे, बधा थई जशे. पधारो बापजी, पधारो. बोलो संत भगवान की. बधा अमर थई जशे. અને મારો નારાયણ, મારો ગોવિંદ તને પોતાની ગોદમાં બેસાડશે. પધાર બિરાજ. ત્યારે રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું, ગુરુદેવ, મને એવો સ્વર્ગનું અમૃત ન જોઈએ, મને તો મારા ગોવિંદની ગોદમાં બેસાડે ને અને આખું કુળ અજર અમર થઈ જાય ને એવી મને ભાગવત કથા સંભળાવો. ભાગવત કથા સંભળાવો. ભાગવત સુખદેવજી મહારાજ અમર છે, રાજા પરીક્ષિત અમર છે, ભાગવતની કથા અમર છે, અને અમર કથાનો જે સંગ કરે છે એ ભગવાનની ગોદમાં બેસે છે, અને કથા એને ભગવાનની ગોદમાં બેસાડી દે છે. તો આવી ભાગવતની કથા. અભક્તાંસ્તાંશ્ચ વિઘ્ન વિજ્ઞાય ન દદૌ સ કથામૃતમ શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા સુરાણામપી. અને એમને અભક્ત જાણીને સુખદેવજી મહારાજે કથા ના આપી. તો જે દુર્લભ કથા આ ગુરુદેવની કૃપાથી આપણા આ માનવ સેવા પ્રસાર મંદિરની અંદર આપણા સર્વની માટે સુલભ થઈ છે. ભગવાને તો કૃપા કરી, સદગુરુજીએ કૃપા કરી, પણ હવે તો આપણે આપણી ઉપર કૃપા કરીને આનો લાભ લઈને આનંદ લઈએ.
ભક્તિ અને જ્ઞાનને જગાડવા વાળી કથા. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આપણી અંદર છે, પણ એ સુતેલા છે. એ સુતેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને કેમ જગાડવા, એ કઈ રીતે જાગે? તો જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય યમુનાના કિનારે સૂઈ ગયા હતા, વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, એને જગાડવા માટે જ્યારે દેવઋષિ નારદજીને સનત કુમારોએ એમ કહ્યું કે આપ ભાગવત કથા સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કરો, અને એમણે કથા જ્યારે ગંગાના કિનારે કરી. જ્ઞાન વૈરાગ્યની મૂર્છા ક્યાં છે? યમુનાના કિનારે. કથા થઈ હરિદ્વારમાં ગંગાના કિનારે. એના નિમિત્તે થઈ, એના સંકલ્પથી થઈ. તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની મૂર્છા જાગી ગઈ. બોલો, કથાના શ્રવણ માત્રથી કેટલી દૂર થઈ. ક્યાં? વૃંદાવન અને ક્યાં? હરિદ્વાર. પણ એનો સંકલ્પ એનો કરવામાં આવ્યો. તો આ કથા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જે આપણામાં છે, જે સુતેલા છે, એને જગાડવા માટેનો એક આ પ્રયાસ છે, અને એ જાગી જાય છે. રાજન, જેને સાંભળવાથી મુક્તિ કર તલે સ્થિતા, મુક્તિ હાથની હથેળીમાં આવી જાય છે. મુક્તિ એટલે કઈ? અજ્ઞાનતામાંથી મુક્તિ, અંધશ્રદ્ધામાંથી મુક્તિ, અણસમજમાંથી મુક્તિ, અવિવેકથી મુક્તિ અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ. મનુષ્યને જ્ઞાનેન મુક્તિ. ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન સમાના સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ પવિત્ર નથી. જ્ઞાનેન સદૃશમ ન પવિત્રમ ઇહ વિદ્યતે. પછી જ્ઞાનાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે, એમ પણ કહ્યું ભગવાને. જ્ઞાનથી પણ ધ્યાન વિશેષ છે. તો ભાગવતજીની કથામાં ધ્યાન પણ છે, જ્ઞાન પણ છે, પ્રેમ પણ છે, ભક્તિ પણ છે. સંપૂર્ણ ગ્રંથ છે. એનો રસ માણીએ આપણે. સ્વકીયમ યદ ભવે તેજ તચ્ચ ભાગવતે દધા. સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. સ્વયં કૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતાનું તેજ આમાં સમર્પિત કર્યું છે. કેટલાય જીવો એને સાંભળીને કોણ કોણ એને લાયક છે, અધિકારી છે. ન કરવાના કર્મ પણ જેણે કરેલા હોય, ગમે તેવો દુષ્ટ હોય, પાખંડી હોય, એ પણ જો ભાગવત કથા શ્રવણ કરે, પાપી દુરાત્મા હોય, તો પણ એનું કલ્યાણ કરનારી કોઈ કથા હોય, શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે. એના માટે દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું હતું ને કે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ, ધુંધુકારી, કેટલો બધો મહાન ખલ હતો, કામી હતો, માતા પિતાને પણ ત્રાસ આપતો હતો. ધુંધુકારી એટલે અવિવેક, અજ્ઞાનતા. આપણાને જો કોઈ દુઃખ આપનાર કોઈ તત્વ હોય તો અજ્ઞાનતા છે, અવિવેક. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આજે પાંચ જે છે ભોગ પદાર્થો, પાંચ વિષયો જે છે, એનામાં આપણે બધા ફસાય છે. એને અવિવેકથી ભોગવે એનું નામ છે બંધન, અને વિવેકથી ભોગવે એનું નામ છે મુક્તિ. ગોકર્ણ મહારાજ વિવેકનું પ્રતીક છે, ધુંધુકારી અવિવેકનું પ્રતીક છે. બસ આ પાંચ વિષયોના ખેલ છે. અને પાંચ ઇન્દ્રિયો જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. તો કથા સાંભળવાથી, ભાગવતજીને સાંભળવાથી અવિવેક નાશ પામે છે. એનામાં વિવેક રૂપી સૂર્યનો ઉદય થવા લાગે, સમજણ પડે છે. વિવેક એટલે શું ખાવું, શું ન ખાવું, શું પીવું, શું ન પીવું, શું બોલવું, શું ન બોલવું, ક્યાં જવું, ક્યાં ન જવું, આવી જેને સાચી સમજ છે એનું નામ છે વિવેકી. વચન ને વિવેકી જે નર ને નારી પાનભાઈ. અને આપણા મેકણ દાદાએ પણ કહ્યું, પીર પીર કરો કર્યો પીરજી નાય ખા, પંચ ઇન્દ્રિય કે વશ કરો તો પીર થયો. આવી દિવ્ય વાણી. તો વિવેકી એ જ બને
અને આ ઇન્દ્રિયોને વશ કેમ કરવું? તો કથા સાંભળવાથી ભાગવતજીનો એવો મહત્વનો નિર્ણય આપવામાં આવ્યો કે જેમ જેમ જ્યારે એનામાં ડૂબતા જઈએ તેમ તેમ આપણી મનની ભાવનાઓ એટલી ઉચ્ચ થવા લાગે કે આપણો ઇન્દ્રિયો પર સદગુરુ કૃપાથી થવા લાગે. એનો નિત્ય પછી પાઠ કરીએ. ભાગવતની કથા આપણાને ભૂખ જગાડે છે. ભૂખ શેની ભૂખ? સત્સંગની ભૂખ જગાડે છે.